میں ہوں عمران خان. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے حصول کے لیے بیل آئیکن پریس کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ تکرار پروگرام دیکھ رہے ہیں. میں عمران خان. دو پاکستان میں نیریٹو ہیں اس وقت. اگر آپ غور کریں تو دو الگ قسم کے نیریٹو ہیں. ایک حکومت کا ہے, ایک اپوزیشن کا ہے. اب دونوں کیا کہہ رہے ہیں اگر تھوڑا سا غور کریں تو حکومت کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن نے کرپشن بہت زیادہ کی ہے. حکومت اپوزیشن کی کرپشن پہ شور مچا رہی ہے, جبکہ اپوزیشن حکومت کی کارکردگی پہ وابیلہ کر رہی ہے کہ حکومت کارکردگی کچھ کر نہیں سکتی اور شور مچاتی ہے ہماری کرپشن پہ. اب حکومت کے بقول اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے جو اس ملک کی جڑوں میں بیٹھا ہے اور اس کی وجہ سے تمام مسائل, جبکہ اپوزیشن کے بقول اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا مسئلہ ہے جو حکومت کی وجہ سے ہو رہا ہے. حکومت کے بقول جو آج پاکستان کے حالات ہیں ان کے لیے ذمہ دار ہے سابق حکمرانوں کی کرپشن اور ان کی نااہلی, جبکہ اپوزیشن کے بقول یہ جو حکومت ہے اس کی نالائکی ان حالات کے لیے سب سے زیادہ ذمہ دار ہے. حکومت اداروں سے نکلنے والی معلومات کی بنا کے اوپر یہ بتاتی ہے کہ منی لانڈرنگ کیسے ہو رہی ہے, جعلی اکاؤنٹس کیسے بن رہے ہیں, ٹی ٹیز کیسے کھل رہی ہیں اور کیسے اربوں روپے جو ہے وہ سابق حکمرانوں کے یا ان کے خاندان کے اکاؤنٹس میں جا رہے ہیں. جبکہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ حکومت کو یہ اہم ترین معلومات دیتا کون ہے اور کیوں دیتا ہے اور حکومت کا ان معلومات کے ساتھ کیا تعلق ہے. حکومت اپنی پریس کانفرنس میں 80 ارب سے زائد پیسوں کا ذکر کرتی ہے, جبکہ اپوزیشن کہتی ہے تو صرف 33 ارب تھے. میں حمزہ شہباز صاحب کی بات کر رہا ہوں. تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر 1 ارب بھی تھا تو کیوں تھا, ایک دھیلا بھی تھا تو کیوں تھا. ذمہ داری تو ذمہ داری ہے اور کرپشن تو کرپشن ہے, چاہے وہ 33 ارب کی ہے چاہے وہ 83 ارب کی ہے, جتنے کی بھی ہے. حکومت کا دعویٰ ہے کہ احتساب بلا تفریق ہو رہا ہے پاکستان میں, جبکہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ صرف اپوزیشن سے احتساب کے نام کے اوپر سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. بہت سارے ایسے منصوبے ہیں جو نظر نہیں آ رہے موجودہ حکومت کے نیب کو, ایف آئی اے کو اور دیگر اداروں کو. حکومت کہتی ہے کہ سارے کرپٹ اکٹھے ہو گئے ہیں ان کے خلاف, یعنی نواز شریف صاحب, زرداری صاحب اور باقی جماعتیں جتنے کرپٹ عناصر ہیں سیاسی وہ سارے اکٹھے ہو گئے اور حکومت کے خلاف مل کے انہوں نے سب بندی کر لی ہے. جبکہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ حکومت کچھ ایسے اداروں کے ساتھ مل گئی ہے اور کچھ ایسی شخصیات کے ساتھ مل گئی ہے جو ہمیشہ سے جمہوریت کے دشمن رہے ہیں اور یہ اپنے گٹھ جوڑ کے ذریعے سے جمہوری عمل کو نقصان پہنچا رہے ہیں. میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان سے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے, لیکن آج 56 کمپنی جو پنجاب کی تھیں ان میں سے ایک کمپنی نے پلی بارگیننگ کی ہے اور ایک آفیسر سے 1 ارب روپے وصول کر لیے گئے ہیں جو کل حکومت پنجاب کو جائے گے. تو پنجاب حکومت کو مبارک ہو اس کے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب پاکستان تحریک انصاف سے, شائلہ رضا صاحبہ ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے, مائدہ حمید صاحبہ ہمارے ساتھ پی ایم ایل این سے اور ارشاد بھٹی صاحب بطور تجزیہ کار آج کے پروگرام میں موجود ہوں گے. سب سے پہلے مائدہ حمید صاحبہ, سادہ سوال آپ سے. سلمان شہباز صاحب نے کل ایک انٹرویو دیا ہے, شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے. ان سے سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں, یعنی رفیق ایک آدمی کا نام ہے, 23 سال پہلے مر گیا تھا. صادق پلازا ہے ایک, اس کے باہر کام کرنے والا محبوب علی جو ہے ریڈی لگاتا ہے, اس کو آپ جانتے ہیں. منظور پاپڑ والے کو آپ جانتے ہیں, قاسم کو جانتے ہیں, مشتاق تھوڑے کو جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا, حکومت کی کارکردگی بہت بری ہے. تو آپ سے جب آپ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو جواب اپنے بارے میں دینے کی بجائے آپ حکومت پہ اٹیک کیوں کر دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران, جو بھی سوالات پوچھے گئے وہ ایک رائٹ فورم پہ رائٹ ٹائم پہ جو ہے ان کے جوابات جو ہیں وہ دیے جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کا بھی نام لے لیں نیب اور اس کی ہم ایکسپلینیشن دینا شروع کر دیں. اگر ہمارے پہ الزامات لگے ہیں تو ہم ان کا جو ہے جو بھی جواب ہوگا وہ کورٹ میں دیں گے یا جو رائٹ فورم ہے اس پہ دیں گے. یہ سوال ہم بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو انفارمیشن ہوتی ہے, پبلک پرسنالٹیز ہیں, پبلک منی کرتے ہیں کہ کو ہولڈ کرتے رہے تو سوالات تو اٹھیں گے. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں, ایز فار ایز شہباز شریف صاحب از کنسرنڈ, شہباز شریف صاحب کے اوپر آشیانہ کا بھی الزام لگا, صاف پانی کا بھی الزام لگا, کافی انہوں نے پیشیاں بھگتی. وہ تو بھی چل رہے ہیں نا, کیسے چل رہے ہیں. نیب سے کچھ نہیں, سن لینا, نیب سے ابھی تک کچھ نہیں نکلا, لیکن اربوں کی بات ہوتی تھی اور ہیڈ لائنز چلتی تھی. کلین چٹ تو کہیں نہیں ملی نا, کلین چٹ تو نہ کسی کو نہیں ملی. میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ
मतलब इतनी देर हो गई, 5-6 महीने हो गए, ये ब्रेकिंग चलती रही, कहाँ है वो प्रूफ, कहाँ है वो सबूत? अभी सब इसमें मैं आपको बताऊं, अब जो सबूत सामने आए हैं। पब्लिक ऑफिस, एक मिनट इमरान लेट मी कंप्लीट। अभी अरबों की बात करते हैं, कभी खरबों की बात करते हैं। अरबों की अगर बात करते हैं, सलमान शहबाज साहब ने तो कभी पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया। हमजा शहबाज की अगर बात करें तो उनको जो है एक विक्टिम बनाया। लेकिन सलमान शहबाज साहब ने कभी पाकिस्तान से बाहर बिजनेस नहीं किया, लेकिन उनको टीटीज के जरिए से 99% उनके असासे बने हैं। और टीटीज कौन लोग बना रहे हैं? देखिए, रेडी वाला, मरा हुआ आदमी, मैं ये फिर कहूंगी, पापड़ वाला, ये बना रहे हैं जो जानते ही नहीं। मैं इमरान फिर ये कहूंगी कि ये बातें जो हैं ये सिर्फ हेयर से हैं। जब तक ये अकाउंट्स की डिटेल्स हैं मैडम, इल्जामात लगाए नहीं जाते, डिटेल्स हो या ना हो, इनको प्रूव करने का मौका देना चाहिए। ऐसे जो हवा में बातें करनी जो फवाद चौधरी साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं, इस तरह करप्शन जो है वो प्रूव नहीं होती। ये सिर्फ एक अवाम को पागल बनाने के लिए, अवाम को गुमराह करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की जो है शो ठीक है। मुझे इनको शर्मिंदगी मैं जरदारी साहब के केसेस को मैंने स्टडी किया है। जरदारी साहब के केसेस में डायरेक्टली उनके अकाउंट्स में पैसे इस तरह नहीं आए जिस तरह शरीफ खानदान के अकाउंट में बराह रास्त पैसे आ रहे हैं पापड़ वाले के, बराह रास्त पैसे आ रहे हैं रेडी वाले के, बराह रास्त पैसे आ रहे हैं मरे हुए आदमी के, बराह रास्त कनेक्शंस निकल रहे हैं। ऐसा तो ओमनी स्कैंडल में भी नहीं है। जरदारी साहब के केसेस को अगर स्टडी करें तो वो बहुत डिफिकल्ट है समझने में इसकी निस्बत। तो शैलर साहब जिस वक्त चौधरी निसार अली खान साहब ये कह रहे थे रोजाना की बुनियाद पे कि जाली अकाउंट्स हैं अयान अली के और इसके बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों के जो है वो एक ही जाली अकाउंट से जो है उनके टिकट खरीदे जाते हैं और आप पे इस किस्म के इल्जामात लगा रहे थे, उसी वक्त में उनकी अपनी सियासी क़यादत उसी तरह के काम को कर रही थी और आज सारा पोल खुल गया है। अब आपको क्या लगता है? देखिए, चौधरी निसार जो हैं जिस तरह की नेचर के आदमी हैं, अगर उनके पास कोई सबूत होते तो वो उसको जहाँ तक पहुँचा सकते थे वहाँ से आगे पहुँचा के दम लेते। उन्होंने जिस हद तक इशारा था इतना ही काम किया और आज भी वो जिस हद तक इशारा है इतना ही काम करते हैं। लेकिन पूरी पीएमएलएन उनकी तायीद कर रही थी। तो आज भी कर ले, मैंने तो नहीं मैं ये कह रहा हूं कि जो इल्जामात जरदारी साहब पे नून लीग ने लगाए, चले निसार साहब को साइड पे करें, जो इल्जामात जरदारी साहब पे मुस्लिम लीग नून ने लगाए वो उनकी अपनी क़यादत के ऊपर साबित हो रहे हैं, वही निकल रहा है। देखिए, ये उनका अपना मसला है, लेकिन जो जरदारी साहब पे इल्जाम लगाए उस पर नवाज शरीफ साहब जो हैं सोहेल वड़ाइच की किताब में लिखवा चुके हैं कि हमें इस्टेब्लिशमेंट का बहुत दबाव था इसलिए हमने मुकदमे बनाए। वो तो पुरानी बात है ना, ये तो नए केसेस की बात कर रहा हूं, 2008 के बाद बनने वाले केसेस। मैं पुराने, जाहिर है कि जब पुराने केसेस उन्होंने इस तरह बनाए हैं तो नए केसेस पे भी किसी वक्त जबान खुल जाएगी। और मैं ये समझती हूँ कि चौधरी निसार को पूरी बात करनी चाहिए इस वक्त भी कि ये मुकदमे किसके कहने पे बनाए, किसने उन्हें मालूमात दी, और उसमें उनको आगे बढ़ के सबूत पेश करने चाहिए। तो क्या अगर ये आप पे झूठे मुकदमे बने हैं तो आप नवाज शरीफ को एक मर्तबा फिर अपना मुजरिम समझते हैं? देखिए, ये बात तो सच है ना, और तारीख है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो मुस्तकिल जो है अदालतों में खड़ी रही है। अदालतों से ऐसे फैसलों पे उन्हें सजाएं हुई हैं जो जिनकी हैसियत कानून की ज़बान में पर इनक्योरम है कि यानी उन मुकदमात की बाइंडिंग हैसियत नहीं है। अब उनको किसी पर रखा नहीं जा सकता, या मैं अगर उर्दू में कहूँ तो इंतबाह नहीं किया जा सकता। तो जैसे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जिस तरह से फांसी दी गई अब वो नहीं हो सकता। या अब सारे लोग मिलकर ये कहते हैं कि ये जो यूसुफ रजा गिलानी वाला मामला था इसमें पीपल्स पार्टी के साथ इंसाफ नहीं हुआ, मेमो गेट में इंसाफ नहीं हुआ। तो ये सारी बातें मैं चुप भी हो जाऊंगी तो एक वक्त आएगा कि हमारी अपोनेंट पार्टीज करेंगी जिन्होंने ये सब किया। और उन्होंने कहा, और नवाज शरीफ साहब ने बारहा कहा कि हाँ हम गलत थे, और यहाँ तक कहा बाद में साद रफीक ने कि हाँ हम वकला मूवमेंट में भी गलत थे। ठीक है जी। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, फवाद चौधरी साहब और शहजाद साहब, मैं देखें बड़ा सादा सा सवाल आपके सामने रख रहा हूं। आज हमजा शहबाज साहब इसकी दुहाई देते रहे बार बार, ये फवाद चौधरी और शहजाद अकबर साहब को मालूमात मिलती कहां से हैं? कौन बताता है उनको?
عمران دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکلی ہر پولیٹیکل پارٹی اویئر ہے اور پی ٹی آئی کا تو مینیفیسٹو ہی کرپشن فری اور منی لانڈرنگ فری ہے، پاکستان سے منی لانڈرنگ کو ختم کرنا. اور میں سمجھتا ہوں یہ آج کی بات نہیں ہے، جب الیکشن ہو رہی تھی تب بھی عمران خان کے پاس یہ ساری چیزیں جس طریقے سے بات کرتے تھے، اور فیصل واڈھا کئی مرتبہ لنڈن گئے، جس قسم کی محنت اس نے کی، ایویڈنس کٹھے کیے، اس کیس کو فالو کیا، وکیل رکھے، تو ہر چیز کا پتہ ہے. جی آئی ٹی کا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ میں نے خود جی آئی ٹی کی پوری رپورٹ دیکھی 24 دسمبر کو لاہور ہائی کورٹ میں، جب لاہور سپریم کورٹ رجسٹری میں جب پیش ہو رہی تھی، پوری رپورٹ میں نے دیکھی تھی، خود پڑھی ہے کہ بھئی کیا کیا اس کے اندر ہے. جو چیزیں ہیں وہ آپ کے بھی سامنے ہیں، میرے بھی سامنے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ کے یہ ایشوز ہیں، اور جب ایشو ہوتے ہیں تب وہ مارکیٹ میں آتے ہیں، تب بات. اب نیب اس کے اوپر جو کام کر رہی ہے اس کو تعاون کرنا چاہیے. اب اس کو نیب سے تو تعاون کر رہے ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب گورنمنٹ اگر پرفارم نہیں کرے اور گی، شہزاد اکبر صاحب کو حساس معلومات جن پہ تحقیقات چل رہی ہیں وہ ان کو کون بتاتا ہے؟ سر دیکھیں میں بطور رپورٹر نکال کے لیا ہوں تو الگ بات ہے، میں نہیں سمجھتا. ایک ہوتی ہے پرسپشن کے اوپر بات. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نیب کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں، ہاں ٹھیک ہے، انٹیریئر منسٹری کے تھرو ایک جو ہے وہ پروسیس چلتا ہوگا، کیونکہ جے آئی ٹی جو ہے وہ وہاں پہ ورک کری ہے. مگر میں نہیں سمجھتا کہ آپ جے آئی ٹی یا نیب کے اندر کوئی ایسا کنسوشن جس کا ہمیشہ الزام لگایا جاتا ہے. والے کیس میں کوئی جے آئی ٹی ایسی کام نہیں جسٹس کر رہی ہے. جاوید اقبال کے ہوتے ہوئے نیب وغیرہ میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. نیب انڈیپینڈنٹلی کام کرا ہے وداؤٹ نیب کے پاس خفیہ انفارمیشن ہے. میں جرنلسٹ ہوں، مجھے نہیں مل رہی، فواد چودھری صاحب کو مل رہی ہے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ نیب سے وہ کیسے لے رہے ہیں؟ کون سی نیب سے اس نے لے لی؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ یہ جب کیس چل رہا ہے کہ یہ آج اس اسٹیج تک پہنچ گیا ہے، نیب کا جو اپنا جے آئی ٹی کا جو چل رہا ہے وہ اتنے دنوں میں فیصلہ ہو جانا چاہیے. پرسپشن کے اوپر بات ہوتی ہے نا. انہوں نے ٹی ٹیز کا پورا بیک گراؤنڈ بتایا، ایک ایک بندے کا نام بتایا، بندہ کہاں رہتا ہے، بندہ کیا کرتا ہے، بندہ کس علاقے کا ہے، بندہ کب مرا تھا، بندے کے ڈاکومنٹس کیا ہیں. ریسرچ ہوتی ہے یہ ریسرچ ہوتی ہے، یہ ریسرچ ہوتی ہے. گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے تو ریسرچ کر رہے ہیں ان کے اوپر. نارمل یہ جو کرائم رپورٹر ہوتے ہیں وہی کر لیتے ہیں. اکانومی پہ بھی کر لیتے ہیں. نارملی کرائم رپورٹر ہی اس چیز کو کر لیتے ہیں. سر وہ تو ہمارا کام ہے نا سر، ہمیں تو آپ سے پتہ چل رہی ہے ریسرچ کرنا. جی شیلا رضا صاحبہ کیا فرما رہی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے اگر یہ چیزیں میں کہہ رہی ہوں اکانومی پہ کر لیتے، مہنگائی پہ کر لیتے، بڑھتی ہوئی دواؤں کی قیمت پہ کر لیتے، ڈالر کی بے قدری، روپے کی بے قدری پہ ریسرچ کر لیتے. دیکھیے پھر تو ڈاکٹر صاحب یہ بات ہے کہ جو بندہ انفارمیشن دے رہا تھا یا جو لوگ انفارمیشن دے رہے تھے چودھری نثار علی خان کو، وہی دے رہے ہیں آپ کے لوگوں کو. اگر گورنمنٹ پرفارم نہیں کرے گی، ریسرچ نہیں کرے گی، تو میں سمجھتا ہوں جیسے 5 سال میں پیپلز پارٹی تینوں صوبوں سے فارغ ہو گئی، ایسے پی ٹی آئی بھی فارغ ہو جائے گی. چلے تو ارشاد بھٹی صاحب آپ اس کو ورک کام کرنے دیں، اس کے پھر آپ بعد دوسری پارٹی کی طرف چلے جائیں گے، پھر آپ دوسری پارٹی کی طرف چلے جائیں گے، آپ کو تو مسئلہ نہیں ہے. میں شیلا رضا جہاں بھی جاؤں گا، پھر آپ دوسری پارٹی کی طرف چلے جائیں گے، آپ کو تو مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو عوام کو ہے. کروں گا کہ آج بھی جو بھٹو زندہ ہے، بس یہ نعرے لگاتے رہیں گے اور کام نہیں کریں گے، وہی کرپشن چلتی رہیں گی. بہت ہی اچھا ضمیر ہے جھمکڑ، بڑا اچھا ضمیر ہے جھمکڑ کو لوٹ لیا ہے، بڑا اچھا ضمیر ہے، ہر ایک کے ساتھ سیٹ ہو جاتا ہے. ڈیفینڈ نہیں کریں. میری اگر آج کی گورنمنٹ میں بھی اگر کسی منسٹر کے اوپر کوئی ایلیگیشن ہوگا، میں ڈیفینڈ نہیں کروں گا. میں کہوں گا بھائی دواؤں کی پرائس بڑھی ہے یا کچھ ہوا ہے، اگر یہ ایلیگیشن لگ رہا ہے آپ خود جواب دو. یہ ہمارا کام نہیں ہے. چلے مجھے ذرا ارشاد بھٹی صاحب سے ایک بات بات کریں گے، آپ 4 سال کے بعد کریں گے نا. پالیسی کیا ہے؟ ارشاد بھٹی صاحب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیبنٹ کی میٹنگ جی ٹھیک ہے ارشاد بھٹی صاحب کورٹ نے نااہل قرار دیا ہے. جی ارشاد بھٹی صاحب ایک بات جو ہے وہ بار بار ایک بات جو ہے، ڈاکٹر صاحب ایک منٹ اب سوال تو پوچھنے دینا. ڈاکٹر صاحب میٹنگ میں آ رہا ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے سوال تو کرنے دیں. پارٹی کو نہیں اس کے اوپر کوئی آپ کا کوئی آبجیکشن نہیں بنتا ہے اس کے اوپر. آپ پارٹی کے عہدے کے اوپر نہیں ہے، گورنمنٹ کے کسی سیٹ کے اوپر نہیں ہے، باقی آپ کا کوئی آبجیکشن نہیں ہے. میں آپ کا ہر آبجیکشن سننے کے لیے تیار ہوں جس کے اندر کچھ نہ کچھ لیگل چھوڑیں 4 سال بعد بتا دیں گے کہاں جانا ہے. مورلی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. نہیں بخاری صاحب کو بطور لائر میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ اس طرح کی بددیانتی تو نہیں کریں گے. یہ انفارمیشن اور جگہوں سے بھی نکلتی، میں بطور رپورٹر جانتا ہوں کہ کیسے نکالی جاتی ہے انفارمیشن، اور انفارمیشن مل بھی جاتی ہے. محض ایک حادثہ ہے یا کوئنسیڈنس ہے کہ یہ نعیم بخاری صاحب ہی نیب کے وکیل بنتے تھے جو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی میں ہیں، پی ٹی آئی کا ایک حصہ ہیں،
वही उनको नायब वालों को चले इस पे बात करते हैं। इरशाद भट्टी साहब से मुझे पूछना है। इरशाद भट्टी साहब की तर्जमानी भी करते। जी ठीक है, इरशाद भट्टी साहब मुझे सवाल करते हैं। इरशाद भट्टी साहब, ये एक दूसरे की कमजोरी को बतौर आड़ इस्तेमाल करते हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। हुकूमत अपोजिशन की करप्शन को अपनी कारकर्दगी बताने के बजाय आड़ के तौर पे इस्तेमाल करती है। इसी तरह अपोजिशन जो है वो अपनी करप्शन पे जवाब देने की बजाय हुकूमत की कारकर्दगी को बतौर आड़ के इस्तेमाल करती है, एक दूसरे के पीछे छुप के खेल रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब जी, इमरान, पहली बात तो ये है कि 2-3 बातें जो इसके दौरान हुई वो उनका जवाब देना बड़ा ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि बिल्कुल ये गलत है जहांगीर तरीन साहब का कैबिनेट में बैठना, एक सुप्रीम कोर्ट का बेईमान आदमी जो डिक्लेयर्ड हो उसका कैबिनेट, वफाकी कैबिनेट में बैठना वैसे ही उतना ही ख़राब है जितना नवाज शरीफ साहब चेयर्स करते हैं मीटिंग्स या वो करते हैं। जब आपको इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत डिक्लेयर कर चुकी हो तो आपको नहीं बैठना चाहिए, और ये इमरान खान साहब को नहीं करना चाहिए था क्योंकि उन्होंने ये ख्वाब दिखाए थे। ठीक है। दूसरी बात ये है कि नईम बुखारी साहब की बात हुई, मैं 2-3 मॉडल स्टैंड की बात करें, और एक होता है इखलाकियात और एक होता है कानून में तो उनको इजाजत है नैब ऑर्डिनेंस में। इखलाकियात की बात जहां तक आती है वहां बड़े हमारे पास मिसालें होती हैं। सलमान अकरम राजा असगर खान केस के अगेंस्ट नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट वकील थे, वो नवाज शरीफ साहब के भी वकील थे, और फिर एक दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा पैमरा के भी वकील है और नवाज शरीफ के बच्चों के भी वकील हैं। ख्वाजा हारिस साहब सारे सरकारी महकमों के भी वकील थे, नवाज शरीफ साहब के भी वकील थे। फिर उसके बाद अकरम शेख साहब नैब, उनको प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया सरकारी तौर पर मुशर्रफ केस में, और वो नवाज शरीफ साहब के कितने करीब हैं और उन्होंने केस भी लड़े। तो ये बहुत सारी मिसालें इस तरह, और भी 12 वकील अभी भी हैं जो पीपल्स पार्टी और नून लीग से जिनका ताल्लुक है, वो सरकारी महकमों के केस लड़ रहे हैं, और एतजाज अहसन साहब ने तो नवाज शरीफ साहब का केस भी लड़ा। तो ये सारी है, ये वकीलों के लिए अपने तौर पे एथिक्स सेट करनी चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। तीसरी बात वो ये है कि जो आपने वो थोड़ी सी मालूमात अधूरी दी कि आज एक पंजाब कंपनी जहां कहा करते थे कि एक धेले की करप्शन साबित हो जाए तो मुझे बताएं, वो 1 अरब जो दिए हैं उनमें से 66% असासे हुकूमत पंजाब के हैं और 34% असासे इरा के हैं। और ये वही केस है जिसमें दामाद आला अली इमरान है और जिसके बैंक में सरकारी चेक्स का सारा रिकॉर्ड मौजूद है। बाकी आज ये अहलियत दोनों के बैंक में, मुझे अक्सर कहते हैं, अक्सर मैं सोचता हमारा मुल्क कहते हैं तरक्की नहीं किया। देखिए, हमने कहानी सुनी थी मिस्टर 10% से, आज टीटी राजकुमार और टीटी राज कपूर तक काम पहुंच गया है, तो तरक्की तो की हमने। अब देखें, कुछ मुझे नहीं पता कि क्या अल्लाह के फजल से किया है, क्या किया। मैं तो कहता हूं कि ये बड़ा हसीन इम्तिजाज है, सियासत और बिजनेस, मतलब मौसम मरी का सहूलियात इस्लामाबाद की, यानी एंजॉय करो, सही करो, और बिल्कुल ये कोई करने वाली बात है? कभी कोई साबित हुआ है यहाँ? आप बताएं। हमने सुना था सरे महल लिया, मुकरे, बेच दिया, कोई साबित हुआ? नेकलेस हमारा है, नहीं है, पता नहीं है, कोई साबित हुआ? कादर फालूदे वाला पता नहीं कौन है, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाता, कादर फालूदे वाला कौन है, अरबपति हो गया, कोई साबित हुआ? कि इकबाल अराइन जो था वो मरने के बाद, यानी इतनी फैसिलिटी है पाकिस्तान में, मरने के बाद आया और 3 बैंकों में उसने 4 अरब और 60 करोड़ की करके करप्शन चला गया, कोई हुआ? बड़ी मुझे आज तक जवाब नहीं दिया मेरे मुस्तकबिल के लीडर बिलावल ने कि उनके और अयान अली की एक अकाउंट से कैसे मुस्तफीद होते रहे, कोई जवाब नहीं दिया। नवाज शरीफ साहब को ये इधर आपके प्रोग्राम में भी एक मरतबा मैंने कहा था, उन्होंने कहा था मुनासिब फोरम पे जाएंगे, पेंट हाउस बैरी कजाक कहा डेली मेल ने, कोई नहीं गया, किसी की इज्जत नफ्स मजरूर नहीं हुई, किसी को कोई इज्जत नहीं। आज उनको सू करते, जनाब स्पीकर से मैनू की पता, कोई पता नहीं है। अच्छा, ये देखें, हुसैन नवाज के पैसे जो भेजे हुए हैं अल अजीजिया रेफरेंस में मौजूद हैं अल अजीजिया रेफरेंस में, कि हुसैन नवाज भेजते हैं पैसे वो अंजम इकबाल को, रजाक से, दाऊद से, पुलिस कांस्टेबल से, पुन्नू खान ड्राइवर से आगे लियाकत और वेटर निकाल रहे हैं जाती उमरा कैंप ऑफिस के। जी ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेनी, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर दोबारा बात करते हैं। यहाँ एक ब्रेक, वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ ही।
वेलकम बैक नाजरीन। अभी आज हमजा शहबाज साहब ने एक नैब दफ्तर के बाद बाहर खड़े होकर बड़ी डिटेल मीडिया से बातचीत की है। उसका कुछ एक हिस्सा हमारे पास अगर मौजूद है तो हम आपको सुनवा पाएँ। जी है, जी हम सुनवाते हैं कि हमजा शहबाज साहब क्या कह रहे थे, फिर उस पर बात करते हैं। बीमार माँ को नोटिस जाता है, मेरी बहनों को पुलिस के साथ मुआशरा करके नोटिस जाता है, लेकिन अलीमा खान जिसने ऑफशोर कंपनीज बनाई, अरबों की जायदादें बनाई, आज तक पाकिस्तानी कौम को नहीं बताया गया कि अलीमा खान साहिबा की सोर्सेस क्या है। ये नया पाकिस्तान का एहतसाब है? ऐसे काम चलेगा? ऐसे काम नहीं चलेगा। और आज पेशियां भुगतता है शहबाज शरीफ, पेशियां भुगतता है शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, और तो कोई पेशियां नहीं भुगतता। नाजरीन, ये आप सुन रहे थे हमजा शहबाज साहब को। मैं पहले मायदा हमीद साहब, मायदा देखें, ये आप जब कहते हैं कि हुकूमती केसेस नहीं सुने जा रहे तो आपकी बात को हम बड़े तवज्जो देते हैं और हमें लगता है कि केसेस सबके सुने जाने चाहिए। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी या आसिफ अली जरदारी पेशियां भुगत रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है? वो तो केस आप लोगों ने खुद बनाए थे, वो तो आपके मौक़िफ़ की तायद हो गई। आप खुद कहते रहे इन्होंने करप्शन किया, आपने खुद केसेस बनाए हैं। अब उन केसेस के ऊपर अगर तहकीकात हो रही हैं तो क्या उसमें गलत है? इमरान, हमारा मौक़िफ़ ये है कि वन साइडेड, लूप साइडेड किस्म की जो है इंतकामी कार्रवाई हो रही है नैब की तरफ से, उसमें सिर्फ अपोजिशन के मेंबर्स को, अपोजिशन के लीडर्स को जो है टारगेट किया जा रहा है। ये साफ सी बात है, आपको नजर आ रहा है कि ये लोग सवाए ये कि अपोजिशन के, जो पार्लियामेंट में अपोजिशन के अरकान हैं, उनके अलावा जो रियलिटी है, कौन सा हुकूमती बंदा है जो पेशियां काट रहा है। अभी बात की गई रमेश कुमार साहब की साइड से कि जी फैसल वाडा साहब बड़ा रिसर्च करते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं और उन्होंने जो है ये केसेस जो हैं उनका इसलिए उनको पता था। मुझे ये बताएं कि फैसल वाडा ने सवाए इस बात पे रिसर्च करने के कि 2 हफ्तों में जो है 1 लाख नौकरियां और 50,000 घर लोगों को मिल जाएंगे, एक हफ्ता निकल गया, ये नहीं पता कहाँ से मिलेंगे। तो 2 हफ्ते निकल गए हैं इमरान, आपको याद नहीं रहता। तो बात ये कि वो उस पर रिसर्च किया होगा, इस चीज पे तो मुझे कोई रिसर्च नहीं नजर आता। दूसरी बात ये है कि अभी भट्टी साहब ने कहा कि नैब की बात की, नैब की जो बात कर रहे हैं वो ये नैयर बुखारी साहब जो हैं वो बाकी इदारों की तो वो बात करें, बाकी इदारे इंतकामी कार्रवाइयां नहीं कर रहे हुकूमत की तरफ से अपोजिशन मेंबर्स की बस की। तो नैयर बुखारी जब यहाँ के इसके वकील बने हैं तो ये एक नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि मायदा हमीद साहब क्या आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से इस वक्त इंतकामी कार्रवाई, आप ही की बात है, मैं वो क्वेश्चन तो कर सकता हूँ ना, मैं क्वेश्चन तो कर सकता हूँ ना, मैं क्वेश्चन तो कर सकता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ क्या आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से इंतकामी कार्रवाई हो रही है? मैं यही तो कह रही हूँ कि ये एक ऐसा इदारा है जो हुकूमत के साथ मिलके, ये हुकूमत के साथ मिलके तो अब और जो है रियासती कार्रवाई इकट्ठी कर रहे हैं। और ये अभी भट्टी साहब ने ये बात की कि जो है ये मुझे ये बता दें कि नैब का, नैयर बुखारी साहब एक चैनल नहीं है डायरेक्ट हुकूमत और नैब के दरमियान में। आप मुझे बता दें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है आपको? बिल्कुल है, हमेशा से रहा। तो ये भी है, नैयर बुखारी साहब नहीं है, नहीं बुखारी साहब हमेशा से तो नहीं रहा। अच्छा, मुझे नहीं बुखारी साहब। दूसरी बात ये कि देखिए अगर हमेशा से क्यों नहीं रहा? आपको 10 मिसालें तो अभी आपको इरशाद भट्टी साहब ने दी हैं। ऑपोजिशन का एहतसाब करना है ना, तो फिर इस चीज का भी एहतसाब करें कि 18 अकाउंट फॉरेन फंडिंग के ईसीपी में इलेक्शन कमीशन में चलता रहा ये केस 2014 से, और इमरान खान साहब जो है इसको हाई कोर्ट में लेके गए। हाई कोर्ट में इन्होंने कहा कि इस केस को बंद किया जाए, ये गलत केस है। उसके बाद हाई कोर्ट ने इनको रिफ्यूज किया और फिर इन्होंने ये कहा कि इस केस को छुपा के रखा जाए, इसको पब्लिक ना किया जाए। ये हद है इनकी करप्शन की और फिर करप्शन को छुपाने की। ठीक है, मुझे इसका भी जवाब, ये भी एक डबल स्टैंडर्ड है। यानी आज पीएमएलएन कह रही है कि जो केसेस उनके आपके खिलाफ बने हैं वो सियासी इंतकाम है। यानी कम से कम एक पार्टी तो मानी कि उनके दौर में आपके खिलाफ जो केसेस बने हैं, जो नवाज शरीफ साहब ने और चौधरी निसार अली खान साहब ने अपने दौर में बनवाए थे, वो कह रहे हैं कि ये वाले केसेस भी गलत हैं, आपके खिलाफ सियासी इंतकाम हो रहा है। मुझे अब ये बताइए कि एक डबल स्टैंडर्ड और है पीएमएलएन का, ये अदालत के फैसले के बाद
बिल्कुल एकदम लाइन, हमारे साथ शैला रज़ा साहबा की लाइन ड्रॉप हो गई है। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, बीआरटी जो पेशावर में बन रही है, मालम जब्बा का स्कैंडल, परवेज खटक साहब का स्कैंडल, जहांगीर तरीन साहब का स्कैंडल, नदर गोंदल साहब का, और कितने ही और जी क्या कह रही हैं आप मायदा? हेलीकॉप्टर का भी है जहाँ जिस पे इमरान खान तो वो मैं बोल रहा था ना मायदा, मैं बोल रहा था जी, मैं बोल रहा था चले, मैंने आपको हेलीकॉप्टर का भी स्कैंडल है और बाकी भी बहुत सारे आपके स्कैंडल्स हैं। वो कहते हैं वैसे नहीं सुने जाते जैसे अपोजिशन के केसेस सुने जाते हैं। डॉक्टर रमेश कुमार साहब को भी लगता है मेरी आवाज नहीं आ रही या जवाब नहीं देना चाह रहे। एक ब्रेक ले लेते हैं, उनको भी आवाज नहीं जा रही। वेलकम बैक नाज़रीन। शैला रज़ा साहब, पीएमएलएन जो है वो अपना हिकमत अमली तब्दील करती है, या उसको आप डबल स्टैंडर्ड्स भी कह सकते हैं। जब अदालतें हक में फैसला दे रही हैं तो उनको लगता है कि ज़बरदस्त और शानदार चल रहा है काम, अदालतें आज़ाद हैं। जब उनके खिलाफ फैसला देती हैं तो फिर वो उन पर अटैक करते हैं, उनके खिलाफ बात करते हैं और उनको टारगेट करते हैं। इवन जजेस तक का वो डायरेक्टली उनको भी निशाना बनाते हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त बड़े डिफाइनिंग टाइम से गुजर रही है। मुमकिन है कि लेकिन मुमकिन है कि उनको सजा हो जाए या वो करप्ट डिक्लेयर हो जाएं। तो ऐसी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी भी अपने मौक़िफ़ को शिफ्ट करेगी या ऐसे ही ओबे करते रहेंगे जिस तरह आप अभी कोऑपरेट कर रहे हैं? अच्छा देखिए, बात यह है कि सिर्फ पीएमएलएन क्यों, हम सबका जो जो अपने तौर पे तजिया निगार है या अपने तई है या लोग उसे कहते हैं या कोई भी है, हर एक का ही डबल स्टैंडर्ड है। मसलन अभी जैसे बात हुई जहांगीर तरीन साहब पर, तो उस पर पीएमएलएन ने कहा टेक्निकल मैटर, बदकिस्मती, और दिलशाद भट्टी साहब जो हैं इन्होंने कहा कि क्या कहते हैं कि नहीं, उन्हें नहीं बिठाना चाहिए, जबकि वो आला अदालत से जो हैं वो इस तरह से हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने फौरन पेतरा बदला और कहा कि मिस्टर 10% से शुरू हुआ। तो भाई वो भी तो आला अदालतों से अब तक इन केसेस के अलावा बरी है ना। लेकिन हम ना अपने तौर पे जजमेंटल होते हैं हर एक के लिए। तो ये हमारे मसला है हमारा। और अब जहां तक बात है, पीपल्स पार्टी तो मैच्योर है काफी, वो तो नहीं करेगी ना ऐसा। देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि हम तो दलाइल के साथ आगे आ रहे हैं ना। मसलन मैं ये कहती हूँ कि जब 22 तारीख को आगा सिराज दुरानी को बुलाया ही हुआ था अदालत में, तो 18 को इस्लामाबाद से गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी? ये आर्ग्यू करें तो कहते हैं कि नहीं, लेकिन वो कहते हैं कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया, कानून की किसी शिक की खिलाफ वर्जी नहीं की, वो ये कहते हैं और कानून उनके पास मौजूद है। मैं बता रही हूँ कि जिस शख्स को आपने ऑलरेडी 22 तारीख को बुला रखा है, 18 को आप उससे कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? देखिए गैर कानूनी है गिरफ्तारी, अगर तो गैर कानूनी है तो उसको आप चैलेंज कर दें, अगर वो गैर कानूनी नहीं है तो फिर आप उसको चैलेंज तो नहीं कर सकते। जी चैलेंज किया है, अब की दफा उनकी बेल लगाई है। जब ही तो आज ये नैब कहने पे मजबूर हुई कि हथकड़ी नहीं लगाओ, जब ही नैब कहने पे मजबूर हुई कि पहले सवालनामा भेजो तो भर कर दिया था। तो अब सारी बात यही है, सरकारी अफसरान या सबके लिए कानून एक ही होता है। ये नहीं होता कि मेरे लिए एक आपके लिए दूसरा। कानून का मतलब है जो बैलेंस्ड हो फॉर एवरीवन। अच्छा, तो मैं आपसे ये कह रही थी कि हम तो दलाइल से आगे बढ़ रहे हैं। जहां हम समझेंगे कि दलील जो है वो कानून के मुताबिक नहीं है, वहां पे वो बात करेंगे। जहां हम समझेंगे कि फैसला कानून के मुताबिक नहीं है, उसको दलील से डिस्कस करेंगे। फैसला तो ये तो फिर बड़ा आसान है, फैसला हमारे हक में आया तो कानून के मुताबिक है, हमारे खिलाफ आया तो कानून के मुताबिक नहीं है। इस पे कोई क्या कर लेगा? कानून जो है, एक मिनट इमरान, कानून जो है वो एक ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आप कहें कि ये कानून एक लिखी हुई चीज है, आपको उसके हिसाब से जाना होता है। मसलन अगर एक डिक्टेटर, लेकिन जजेस अपनी विजडम के हिसाब से फैसला देते हैं, क्योंकि आइन में नहीं लिखा कि उसे आना है। एक मिनट, जजेस भी जो हैं वो कानून की मदद में ही देते हैं। जिस दिन उन्होंने हट के किया तो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का फैसला एक दाग बन गया उनके लिए। जिस दिन उन्होंने हट के किया तो ये सब कहने पे मजबूर हो गए कि नहीं, ये जो बेनजीर भुट्टो साहिबा की गवर्नमेंट गिराई गई थी तो उस पे उनका बड़ा अजीब सा फैसला आया था कि हाँ ये हमने गलत फैसला किया, लेकिन अब क्योंकि मुल्क में इलेक्शन की फिजा है तो ये ठीक है। तो डॉक्टर उमेश कुमार साहब, वो रिमार्क्स देना नहीं है। जी डॉक्टर उमेश कुमार साहब, ये आप मौक़िफ़ सुन रहे हैं पीपल्स पार्टी का
PMLN کو اور پیپلز پارٹی کو لگتا ہے کہ ان دونوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, دونوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, بلکہ اب تو وہ ایک دوسرے کو بھی گناہگار نہیں کہتے, بے گناہ کہتے ہیں. یعنی حیرت کا مقام یہ ہے کہ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب بے گناہ ہیں, انہوں نے وہ نہیں کیا, ان کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی, ان کے خاندان کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب بے گناہ ہیں, ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے. تو یہ کل آپ بھی تو نہیں کہہ رہے ہوں گے یہی بات کہ ان دونوں کے ساتھ ہم نے ظلم کیا تھا, آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. عمران پہلے مجھے یہ بتاؤ, آپ کا ضمیر کہتا ہے کہ ان دونوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ بات یہ کہ پاناما کا اگر کیس آیا تو انٹرنیشنلی آیا, آصف صاحب کے اوپر اگر کیس آیا ہے تو یہ ایک تو چودھری نثار نے بنایا ہوا ہے, جو آج یہ دونوں ایک آواز بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی ہم ایک دوسرے کو بچانے کے لیے میدان پہ آ گئے. یہ اس وقت چودھری نثار کے ٹائم پہ ہم بار بار پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوتی تھی, ہم یہ ایشو اٹھاتے تھے, چودھری نثار اور شہباز شریف کہتا تھا کہ ہمیں یہ ریفرنس بھیجنا چاہیے, ہمیں آگے بڑھانا چاہیے, مگر بڑے میاں صاحب کہتا تھا کہ اگر یہ آپ ابھی ان کے اوپر کریں گے پھر تمہارے اوپر ہوگا. بات یہ نیٹ اور کلین لوگ ہی جو ہے وہ ریفرنس بھیجتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس وقت پولیٹیکلی ول جو موجود ہے, اس وجہ سے ایک سپورٹ مورلی ملتی ہے نیب کو کہ یار لیڈرشپ چیف ایگزیکٹو بیٹھا ہے, وہ بھی چاہتا ہے کہ ملک سے کرپشن ختم ہو, میڈیا کے اینکرز بھی چاہتے ہیں, اینالسٹ بھی چاہتے ہیں, جو بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار پاکستان کو بہت سارا لوٹا گیا ہے, اب کم سے کم یہ کرپشن ختم ہونی چاہیے. آج اگر اس طریقے سے 1 ارب روپے ملے تو یہ کل اور بھی ملیں گے. یہ پلے بارگیننگ میں بہت سارے پیسے آئیں گے, بہت ساری ریکوری ہوگی, آپ دیکھیں گے کہ آپ کو رزلٹ دیکھنے میں آئے گی. باقی آپ یہ کہنا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, یہ وکٹمائزیشن والے دور پہلے تو بات دیکھیں نا, علیم خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں, کیوں نہیں کیا, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے پولیٹیکلی وکٹمائز کیا گیا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر علیم خان بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے پولیٹیکلی وکٹمائز کیا گیا. اختیار ہی نہیں ہے کہ اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر اگر آپ نے کیس کیا, اگر آپ پریشر سسٹین نہیں کر سکتے تھے تو پھر آپ نے حکومت کیوں کی؟ ٹھیک ہے, مجھے ایک چیز میں ڈاکٹر ارشاد بھٹی صاحب کی بات پوچھنے دیں. کہنے کے اوپر ارشاد بھٹی صاحب, ارشاد بھٹی صاحب, میں ایک منٹ میڈم آپ کو واپس آتا ہوں. اگر ایسے کیس بنائے آپ کہتے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر بنائے تو بات وہی ہو جائے گی. پولیٹیکل ول اپوزیشن گورنمنٹ کے بینچز پہ ختم ہو جاتی ہے. حکومت میں کوئی کرپٹ نہیں ہے, حکومت میں کسی قسم کا الزام نہیں ہے, اس پہ پولیٹیکل ول ختم ہو جاتی ہے. میں اس کو نہیں, آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں. آپ اپوزیشن میں صرف جیسے ہوائی بات نہیں کرے, آپ کہیں کہ اس منسٹر نے یہ کرپشن کی ہے, میں آپ کے سامنے بولوں گا کہ اگر اس کی یہ کرپشن ہے, بھائی تم جواب دو, تم جواب دو, یہ تمہارے اوپر ایلیگیشن لگا ہے. میں نہیں بولوں گا اس کو کہ بھائی, بات یہ ہے کہ آپ آج ابھی آپ نے بی آر ٹی کا بات کی, اگر بی آر ٹی کا آپ سمجھتی ہیں یہ نیب کی طرف یہ گیا ہے, نیب اس کو ٹیک اپ کرتی ہے, جو بھی لوگ انوالو ہیں, چاہے بیوروکریسی ہو چاہے پولیٹیکل انوالومنٹ ہے, آف کورس ایکشن ہونا چاہیے. کیوں ملک میں اب یہ دو نظام نہیں چل سکتا, ملک میں دو نظام نہیں چل سکتا. آپ کو آپ حق بجا ہے اگر کوئی بھی ایسا, باقی ہیلی کاپٹر وہ کہہ رہے ہیں کہ کیس جہاں پہ کرپشن ہو, جہاں پہ ایسی انوالومنٹ ہو, انصاف بہت جلدی مل رہا ہے, ہمارے کیسز بہت جلدی سنے جا رہے ہیں. حکومت کا جو انصاف ہے وہ بڑا سلو ہو رہا ہے, حکومت کے سلو سنے جا رہے ہیں. احتساب کا عمل اپوزیشن پہ تیز ہے, حکومت پہ سلو ہے, یہ وہ کہہ رہے ہیں. اور وہ نظر بھی آ رہا ہے کہ حکومت کے لوگ کم پکڑے جاتے ہیں کیونکہ کیسز تو موجود ہیں اور اپوزیشن کے لوگ زیادہ پکڑے جاتے ہیں. تو حکومت اس معاملے میں تو اپوزیشن جب آواز اٹھاتی ہے تو ان کی آواز میں دم لگتا ہے. ارشاد بھٹی صاحب, میرے پاس خبر ہے پنجاب کے مختلف ڈپارٹمنٹ میں پرانے کیسز تو ابھی چل رہے ہیں نا, جو نئے بننے والے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں, پھر آپ سے انالیسس دیتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ارشاد بھٹی صاحب, اب تک جو کیسز چل رہے ہیں وہ پرانے کیسز ہیں. اب جو خبر ہے اس کے مطابق پنجاب میں نئے کیسز بننے والے ہیں. ایل ڈی اے کے کیسز ہیں, بہت سارے زمینوں کے کیسز ہیں, پلاٹوں کے کیسز, اور پنجاب کے محکموں کے اندر سے نکل کے شریف خاندان کے اوپر اسپیشلی کیسز اب بننے والے ہیں اور یہاں پہ اس پہ کام ہو رہا ہے. تو سیاسی انتقام تو اب شروع ہونے والا ہے ایسا لگتا ہے. آپ پہلوں سے کیا نکال لیا ہے کہ اب آپ یہ قوم کو ایک اور خوشخبری سنا رہے ہیں کہ نئے بننے والے ہیں؟ پہلوں سے کچھ حاصل وصول, کوئی نتیجہ, کوئی چیز بتائیں, کوئی آپ کوئی چوانی آپ کو واپس آئی؟ 1 ارب تو آج آیا جی, کہ جو 1 ارب کے اثاثے ہیں. ہاں, وہ 1 ارب جو ہے اس میں پتہ نہیں میرا اور آپ کا کتنا حصہ بنتا ہے کہ اس میں سے کتنا قرضہ اترتا ہے اور کتنا. پہلے کیا نکلا ہے؟ کوئی نکلا ہے, کوئی دیا ہے کسی نے؟ یہ مخولیہ احتساب ہو رہا ہے بھائی جان. یہ کیا, یعنی یہ احتساب اس کو کہتے ہیں؟ یہ جو گھر کی بیسمنٹ میں انصاف ملنا, یہ 6 ہفتے کے فیصلے, یہ ضمانتوں پہ ضمانتیں, یہ موجیں,
میں سن رہا تھا محترمہ شیلا رضا صاحبہ کا کہ وہ ڈبل سٹینڈرڈز، اور وہ کیا کریں، ہم کیا کریں، یعنی میں بتائیں میں کیا کروں. جب آپ شرجیل میمن کو پرفارمنس ایوارڈ دیتے ہیں تو میں اس پہ کہوں تالیاں بجاؤں. جب ڈاکٹر عاصم کو ہائر ایجوکیشن کا چیئرمین بنا دیتے ہیں تو میں اس پہ تالیاں بجاؤں. جب مجھے کوئی جواب نہیں دیتا کہ جو بلاول کو اثاثے ملے ہیں وہ ان کی والدہ کی طرف سے، وہ والدہ نے ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے تھے، تو میں کیا کروں. جب آپ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ میاں صاحب ضیاء الحق کے اصل بیٹے ہیں، اصل وارث ہیں، اور پھر کہتے ہیں نظریاتی ہو گئے، اصولی ہو گئے ہیں، تو میں کیا کروں. جب وہ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ میاں صاحب کی ملوں سے راہ کے بندے نکل رہے ہیں، میں کیا کروں. میں یعنی پھر کیا کروں کہ ان کے ساتھ میثاق جمہوریت کر لوں. جب وہ کہتے ہیں قاتل اعلیٰ تجھے حساب دینا پڑے گا، قاتل اعلیٰ کے ساتھ میثاق جمہوریت کی لسی ریڑھ کرے ہوتے ہیں، تو میں کیا کروں. مفادات کی کیسے آپ اپریشیٹ کریں شیلا رضا صاحبہ. میاں صاحب آپ ڈرامہ ایکسپرٹ ہیں، میاں صاحب آپ کی سیاست بچگانا ہے، میاں صاحب آپ اس کو نظام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، میاں صاحب آپ کی شکست مودی کی شکست ہوگی اور کشمیر کی فتح ہوگی. تو میں کیا کروں. مجھے یا تو بتا دیں کہ یہ دوائی ایکسپائر ہو گئی ہے اور یہ دوائی جو ہے یہ دوائی ٹھیک رہ گئی ہے. یعنی مجھے میں کیا میرے لیے جواب لے لیں. یہ دوائیاں اب آپ نہ کھاؤ، یہ ایکسپائر ہو گئی ہیں، یہ دوائیاں ٹھیک ہے کھاتے جاؤ. پر چل رہا ہے دعا 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 کریں. اس کو کیسے اپریشیٹ کر سکتے ہیں. دعا کریں. یہ سیاست جو عبادت اور خدمت ہوتی ہے. اب وہ دیکھیں نا، یہ بھی تو ڈبل سٹینڈرڈ ہے. آپ کی میں نے رمیش صاحب آپ کا جو کعبہ ہے وہ 4 سال بعد بدل جائے گا. اپنی عبادت کو چھوڑ دیں. میں ذرا بھٹی صاحب کو جو ہے وہ جواب دے دوں. بھٹی صاحب، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد سے جو پیپلز پارٹی کو توڑا گیا اور پنجاب میں نواز شریف کو اور دیہی سندھ میں فنکشنل کو اور کراچی میں ایم کیو ایم کو پیدا کیا گیا اور ان کو مینڈیٹ دے دے کہ جب بٹھا دیا گیا تو اس کے بعد جو بھی پولیٹیکل پارٹی جب اکثریت میں آئی تو کیا وہ زمینی حقائق نظر انداز کر دے گی؟ کیا آج پی ٹی آئی نے ایم کیو ایم کو نفی؟ ایک منٹ میں پوری بات کر لوں، میں نے آپ کی بات توجہ سے سنی ہے. میرے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے، کوئکلی صرف اس کا اسپیسیفک جواب دیں. ایم کیو ایم کو نفیس بنا رہی ہے. اب شرجیل جو ہے کہا گیا تھا کہ اس کے پاس سے 1050 بلین نکلے ہیں، وہ کہاں جمع ہے؟ میرے پاس وقت ختم ہو گیا انفارچونیٹلی، لیکن ڈبل سٹینڈرڈ ہے، وہ موجود ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز میں ہے چاہے ہمارے سب کے اندر ہے، لیکن موجود ہے. اب لیکن وہ ہمیں کم سے کم ایکسپوز ضرور کر رہے ہیں ہر جگہ. لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کو پتا ہے کون کیا کر رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال. میں ہوں عمران خان. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے حصول کے لیے بیل آئیکن پریس کریں.